ਮੇਰਾ ਘਟਿਆ ਜੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। निक्या अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं शाम के। इस टाइम पे बज गए, क्या टाइम हो रहा है माँ जी? इस टाइम पे होगा जी शाम के 7:22। सारा दिन इतना ज़्यादा बिजी चल रहा था कि टाइम ही नहीं मिला। आपने ये वाली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे व्लॉग के अंदर हर चीज़ नेचुरल होती है। जो घर में चल रहा है, जैसे घर में पड़ा हुआ है, जहाँ पे पड़ा हुआ है, वैसे ही बिल्कुल व्लॉग शुरू होगा। कोई चीज़ उठा के इधर उधर नहीं रखी जाएगी। लो जी, हम व्लॉग ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੰਪ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪੰਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਟੋ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਆਟੋ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ मोबाइल जी आ गया भाई तो मोबाइल पढ़ाइए ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਸੀਏ ਫਿਰ ਗਾਈਜ਼ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ वेट लॉस जी जर्नी चलती किदा चल रही है तो किन्ना हो गया। लेकिन सेंटर च पहले आ काम आ गया, बारिश आई साढ़े हल्की जी, बेचारे गुआढ़ियों ने चादर चूदर छत सारियां भेजियां ने। यह काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 दिन हो गए टैंकी भरी का पता नहीं चलता। पहले दिन जिद्दन मोटर लवाई नवी टैंकी। हाँ जी थलो चालू करावा मोटर ऑन है, बटन ऑन है। लो जी आटो हो गया अपना ख़राब, ठीक है। तो आटो हजे कुछ टाइम पहले मैं जरा ना नवा लवाया सी, तो आटो जो है भी काम करना बंद कर गया। इहदे जो बटन जो कोई वो हो गया खराब। तो हुण पहले तो चेक कर लिए थल्ले का पुराना आटो बेबे ने संभाल के रखा है कि कोई नहीं अगर तो उहदे च कोई पुरजा नहीं। जो पुराना आटो लाया सीगा वो आटो कितने, मैं उत्ते आवाज़ा मारी जाना, तुसीं थल्ले जवाब नहीं देण दे। मैं तुहानूं आवाज़ा मारना कि मोटर चलदी बंद। जो पहले इहदे तो पहले लाया सी तो आटो वाला वो पिया घरे, वो तुहानूं फड़ाया सी रखण नूं घरे। 1 hour later फाइनली पंप भी अपना हो गया हुण ठीक है। रोले सारे दे सारे आप निकल गए बाहर। आटो वाला सिस्टम से आटो भी जो ना आखिरकार खप खपा के अद्धे घंटे तो बाद सही कर लिया। तो हुण आने अपने आप अज के व्लॉग के टॉपिक के उत्तर। थंबनेल तो तुहानूं पता लग ही होएगा कि अज का अपना टॉपिक की है, कि जी की सारी डाइट चल रही है, किस डाइट के नाल सानूं कितना फर्क पिया, तो मैं की खा रहा तो माँ जी खा रहे हैं की। ठीक है, इस टाइम हो रहा डिनर का टाइम, तो डिनर में माँ जी बना लगे ने 2 रोटियां। ठीक है, ਹੁਣ ਡਾइट है जी चेंज हर वीक टू वीक। बहुत सारे भैन भरावां दे क्वेश्चन आ रहे थे इस वजह तो मैं कहा चलो इहदे उत्ते ना एक वीडियो बना छड्डदे हां हुणे। लेकिन हजे मेरे पहले वीक की जी डाइट सी वो मैं तुहानूं दसदा। पहले वीक के अंदर जी मैं पूरे 7 दिन की है जी अंडा ते सेब वाली डाइट, जी तुसीं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग च देखी होगी। बहुत सारे TV एक्ट्रेसिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वाकई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। उहदे च आपां करना की है, चीया सीड ले लेने। रात को 1 चम्मच चीया सीड आप भें के रख देने। सुबह उठ के निहार मूँह नीम गर्म पानी दे थोड़ा जिहा गर्म करके, ठीक है, उहदे मिक्स करके 1 चम्मच शहद का तो अद्धा नींबू उहदे पा के वो आप पी लैने ने। ठीक है, सुबह नमाज तो बाद। ठीक है, तो फिर आप करनी है वाक करन तो बाद आके 1 घंटा वाक करनी है आप सुबह मॉर्निंग के। उस तो बाद आप खाने जी 3 अंडे दियाँ सफेदियाँ। ठीक है, 3 अंडे दियाँ सफेदियाँ खा लियाँ आप। फिर आप लवांगे जी 1 घंटे का ब्रेक। 1 घंटे बाद आप खावांगे जी 1 अदद सेब। सेब किहड़ा खाना है? कच्चा, जिहड़े अजकल चल रहे हैं जिन्होंने आप कहते हैं गाचा सेब, जिन्हों के अंदर रस होंदा है। ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव। होर कोई भी तुसी फ्रूट नहीं लेना। अगर तुसी सेब तो इलावा कोई फ्रूट लेना चाहते हो तो तुसी 1 नाशपति ले लैनी। फिर 1 घंटे तो बाद जो तीसरा घंटा उहदे तुसी लैनी है जी 1 कप ग्रीन टी एप्पल की। ठीक है जी, ये तुहाडा हो गया ब्रेकफास्ट। उस तो बाद दोपहर के विच तुसी सेम इस तरह 3 अंडे दी सफेदियाँ, फिर 1 घंटे बाद तुसी 1 सेब, फिर 1 घंटे बाद तुसी ग्रीन टी, फिर उस तरह तुसी शाम को 3 अंडे दी सफेदियाँ, 1 कप एप्पल। ठीक है, तो 1 कप जो तुसी ग्रीन टी लैनी। ये तुहाडा जी 1 दिन का पूरा डाइट प्लान हो गया। रात को 1 घंटा तुसी जिहड़ा ना करनी है वॉक। ठीक है, ये पहला वीक। ये 7 दिन तुसी इहनूं कंटिन्यू करना। मैं 7 दिन इस डाइट नूं सेम कंटिन्यू किया। अगर तुसी चाह दे एडिक्टेड जे, तुसी चाह पीना बहुत ज़्यादा तुहाडे वास्ते जरूरी है, जिस तरह कि मैं बहुत ज़्यादा नशाई हाँ। लेकिन अगर मैं छड्ड सकदा तुसी भी छड्ड सकदे जी। मिठा बिल्कुल नहीं खाना। जे तो तुसी ज़्यादा भी पीनी है ना तो तुसी हाफ कप पीनी है, तो सिर्फ वो भी उहदे च चीनी तो बगैर। बेकरी की कोई आइटम नहीं खानी, इन तो इलावा कोई होर फ्रूट नहीं खाना, कोई रोटी नहीं खानी, कोई चीज़ भी नहीं खानी। ठीक है ना, तुहाडा बहुत ज़्यादा क्रेविंग होएगी तुहानूं कि जी मैं नमकीन चीज़ खा ला, मैं गोश्त खा ला, मैं रोटी खा ला, कुछ भी खा ला, लेकिन तुसी नहीं खाना कुछ भी। ठीक है, मैं विचों थोड़ा जिहा फाउल कीता सी कि किते मेरी इन्नी ज़्यादा तबीयत हो रही सी अजीब जी, मैं विचों 2 फाड़ियां अचार दियां चुक के खा लियां सी। ठीक है ना, तो मेरा घटिया जी 7 दिनों के 5.5 किलो वजन। हालांकि इस डाइट के दौरान कहा जाता है कि इस डाइट के नाल जिहड़ा ना तुहाडा पूरा 7 किलो वेट घट होएगा, लेकिन मेरा 5.5 किलो वेट घट होया सी।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਕ 2 ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਫਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਚਮਚ ਚੀਆ ਸੀਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਫ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਬਤ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ 1 ਗਲਾਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਚੀਆ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਚਮਚੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਿਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ੇ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਫੇਦੀਆਂ, 1 ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਲੈਣਾ, 1 ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ, 2 ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਫੇਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦ। ਫਿਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਦਾ 1 ਕੱਪ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲਡ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਐਪਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਨਰ। ਤੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਦਾ 1 ਕੱਪ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਟਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, 4-5 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਚਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ 4 ਦਾਣੇ ਕਾਜੂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, 4 ਬਦਾਮ, 4 ਪਿਸਤਾ, 4 ਪੀਸ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ 4-5 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਕੱਪ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਲੈ ਲਓ। ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀਕ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਵਾਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵਾਕ ਸੁਬਾਹ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੋਟੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵਾਕ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲੀ ਫੈਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲੀ ਬੈਲੀ ਫੈਟ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ, ਬੋਡੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਵੀਕ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ ਜੀ 3.5 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 2 ਵੀਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਵੀਕ 3 ਦਾ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ ਸੈਚਰਡੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਕ 2 ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਐਸੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੀ ਰਾਤ ਦੇ ਮੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਡਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਚੇਂਜ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ जी की हाल है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नतुल हलाल व दोज़खुल हराम अंत हबीबी। आप अपनी डाइट प्लान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आप तो बीमार बंदा, मेरी डाइट केड़ी है जी। माँ जी का डाइट प्लान थोड़ा जिहा चेंज है। माँ जी के डाइट प्लान बारे मैं तुहानूं दसदा। माँ जी इधर पका रहे हैं रोटियां इस टाइम, ठीक है। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਇਹ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਆ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ 1 ਚਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ, ਸੱਚ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ, ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਨੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ,
5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਆੜੂ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸੇਬ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਆੜੂ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਖਜੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਰੈਸਟ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਫੇਦੀ, ਜ਼ਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਮਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ 2 ਚਮਚ ਲੈਣੇ ਨੇ ਰਾਇਤਾ, ਮਿੰਟ ਰਾਇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਏ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਈਦਾ, ਉਹ ਰਾਇਤੇ ਦੇ 2 ਚਮਚ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਦਾ ਆਮਲੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੇੜੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਪੁਦੀਨਾ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਫ ਰੋਟੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਇਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, 4 ਬਦਾਮ ਭੇਂ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਉਹ 4 ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲਨ ਤੇ 4 ਚਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈਲਦੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਲਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੱਚ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌ ਦਾ ਆਟਾ। ਇਹ ਗੰਦਮ ਤੇ ਜੌ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਮ ਤੇ ਜੌ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਰਾਇਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਤਾ ਮਿੰਟ ਰਾਇਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਇਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡਾਈਟ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਫਿਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 2 hours later. लो जी, अब आ गया वीक 3 का प्लान। मैंने डॉक्टर से बात कर ली और वीक 3 का प्लान उन्होंने मेरे से शेयर कर दिया। वीक 3 के अंदर हमारे साथ क्या होगा, वीक 3 के अंदर जी वही सेम रूटीन। पहले सुबह मॉर्निंग में चिया सीड, उसके वॉक के बाद मैंने लेने हैं जी 2 अंडे की सफ़ेदियाँ विद एक ब्राउन ब्रेड ले लेना है, और 1 घंटे के बाद जो है ना फिर 1 सेब ले लेना है, और उसके बाद फिर ब्लैक कॉफ़ी ले लेनी है। दोपहर में हमारे पास फिर वही आ जाएगा, सैलड की 1 प्लेट आ जानी है, ठीक है। प्लेट भर के जिसके अंदर आएगा खीरा आएगा, प्याज आएगा, बंद गोभी आएगी, टमाटर आएंगे, फिर उसके बाद मैं सेब भी ऐड कर लेता हूँ। लेकिन आपने हाफ लेमन डाल लेना है, और कोशिश करनी है कि अगर ना खाया जाए चाट मसाला नहीं, आपने काली मिर्च और जो काला नमक होता है थोड़ा सा मिक्स करके रख लें घर के अंदर, आपने ये यूज़ कर लेना, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और उसके बाद रात को इसमें ये आ गया कि 1000 ग्राम मतलब 1000 ग्राम आपने चिकन ले लेना है। उसको बिल्कुल हल्के से ऑयल के अंदर आपने जो है ना उसको आप उसका चिकन टिक्का बना लो, उसका आप अगर आपने बोनलेस लेना है तो आप कबाब बना लो, कुछ भी। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा लगा के, ठीक है, उसको आपने फ्राई करना है। अगर आप फ्राई पैन के अंदर घर में करना चाहते हो तो बारीक लेयर उसकी कर लो। उसको जो है ना आप बिल्कुल हल्का सा ऑयल लेके ना आप फ्राई पैन के अंदर आप उसको उसके ऊपर भी पका सकते हो। बाकी वो जैसे भी करना है आप कर सकते हो। स्टीम कर लो। 1000 ग्राम आपने ले लेना, तकरीबन 1 किलो ही बनता है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये आपने रात को लेना है, और उसके बाद 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का यही लेना है। और अभी टाइम हो रहा है जी हमारे ब्लैक कॉफ़ी का, क्योंकि खाना मैंने खा लिया था थोड़ी देर पहले। 9:30 हो गए हैं। अभी ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, बनाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ जी। खाना शाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गया। तो माँ जी वास्ते मैं दुध गर्म करना रख देता, क्योंकि माँ जी ने डॉक्टर ने दस्या रात में दुध पीना। तो मैं बनानी अपने वास्ते कॉफ़ी। गैस बिल्कुल मध्यम जी आ रही है साढ़े, लेकिन यह कहते तो अपनी कॉफ़ी पानी मतलब पानी पा के रख देता है। कॉफ़ी बाबा जी तुसी किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। मैं लैके आया नेस्कैफे, ठीक है। तो तुसी कोई भी यूज़ कर सकते जिंदे च ये नहीं है। मैं कोई नहीं रिकमेंड करा कि तुसी नेस्कैफे यूज़ करो, जी तुहानू लगदी तुसी यूज़ कर लो। क्योंकि मेरा शहर है छोटा, मैनू 1-2 दुकानों का पता किया, मैनू नहीं मिली, ठीक है। तो फिर मैं जाके होम मार्ट, साढ़े एक ही मार्ट है बड़ा मेन, उत्थे मैनू यही मिली तो मैं जाके ले आया। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡੈਡਾ ਟੂਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਖਿਚੜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ
ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖਿਚੜੀ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਤੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਖਿਚੜੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣੀ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੋਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਭੋਰਾ ਖਿਚੜੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਖਿਚੜੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾਲ, ਉਦੋਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂ, ਛੋਲੇ, ਮਸਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਆ ਲੈ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਉਬਲ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਬਲ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਐਡੀ ਕ ਕੱਪੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸੇਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਐਡਾ ਤਸਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਬੇ ਪੂਰਾ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੇ ਥੱਲਾ ਹੀ ਲਿਬੜਿਆ ਮਸਾ ਤਸਲੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਸੋਡੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਤਲ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਰਬੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਬੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੋ ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦ ਸੋਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, 2020 ਤੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਲਾਈਦਾ, ਖਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਪਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਖੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਸਪਰੇ। ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪੈਪ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਿਣ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦੁਖੇ, ਮੋਢੇ ਦੁਖਣ, ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ, ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੱਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਨੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਲੋੜਾ ਪੈ ਜੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ दूध का प्याला गर्म हो गया ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਣ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮਲਾਈ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਪੁਣ, ਲੈ ਪੌਣੀ ਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਾਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਚੱਲ ਪੂਗਾ ਆਪੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪੇ। ਮੁੰਨਾ ਕਾਕਾ ਚਲਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਚਲਾ। ਮਲਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ? ਮਲਾਈ ਕਸਰਾ ਚੀ ਰੱਖਦੇ आ लो जी मलाई सवेरे पा लिया सालन च। हेलो जी ये आ गया महारानी, ये आपका दूध का कप आ गया ठीक है। इसके साथ आपको चाहिए छिलका, ये आ गया जी करशी जामे श्री का छिलका, इसमें है ये आ गया गुलाब देवी आपका छिलका आ गया ठीक है। इसके बाद आ गई अब मेरी कॉफ़ी की बारी, मैं अपनी कॉफ़ी बना लूँ। चूल्हा देखिए और फिर चलेगा कि नहीं, चलेगा क्या क्या हुआ। ਇਹ ਚਾੜ ਦੇंगे ਆਪਾਂ ਪੌਣਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਜਿਹਾ ਚਾੜਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਆਂਡੇ ਵਾਲੀ ਟਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ,
ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸੀਨ ਸੋਹਣੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ BSIT ਕੀਤਾ, ਮੈਂ IT 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ IT ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਮਾਨ ਤੁਮਨੇ ਕੀ बनना है? मैं क्या मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ तुम तो IT कर रहे हो, मेरा उस टाइम सैकेंड ਸਮੈਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ IT ਡਿਆ, ਅਗਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ CS ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ CS ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਹੈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਬਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਬਿਹਤਰ, ਆਪਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫੀਸ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫੀਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ IT ਹੋਵੇ, CS ਹੋਵੇ, SE ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨਿਕਲਣੇ, ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਵਧਣੇ, ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਡਾਈਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੌਫੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਸੁੱਟ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ हैं। तो जी कॉफ़ी अपनी मारन लग गई, बुलबुले कुछ 5 तो 7 सेकंड का कॉफ़ी दे लिए बाला, तो फिर इन्होंने कप च पाने हैं। हेलो जी गाइस, तो आपने मेरे जो कप की ये लाइन है ना, लाइन की तरफ नहीं जाना। आ गया जी चम्मच, ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੌਫੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ खुश होगे। सच कल नहीं परसों, कल तो यह वाला व्लॉग आएगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन आपको नजर आ रहा है इधर स्क्रीन पे कहीं नजर आ रहा है, उसको ऐसे करके दबाना है, ताकि उससे होगा ये कि आपको हर नया व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोग कोई भी व्लॉग मिस नहीं कर पाओगे। सारे व्लॉग देखोगे, प्यार बांटोगे, मोहब्बत बांटोगे, ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करने हैं। आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हो, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। यहीं पे करते हैं अपने आज के व्लॉग को एंड। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।